بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسو نہیں ہیں، سواءً برابر، من سے اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت، قائمتن حق پہ قائم ہے، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات کی، آناء اللیلی رات کی گھڑیوں میں، وہم اور وہ، یسجدون سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیومی اور دن پر، الآخری آخرت کے، واو اور یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروفی نیکی کا، وینہون اور وہ منع کرتے ہیں، عن المنکری برائی سے، ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات نیکیوں میں، واولئک اور یہی لوگ، من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہیں۔ لیسو سواء تمام اہل کتاب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امت قائمہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پہ قائم ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر اور وہ برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ اور وہ وہی لوگ نیکوکار ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 113 ہے، جس میں اللہ رب العزت اہل کتاب کی کچھ خوبیاں گنوا رہے ہیں، ان کی کچھ اچھائیاں بتا رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس آیت مبارکہ کے اندر اور اللہ رب العزت کے اس طرز پہ کہ اللہ پاک اہل کتاب کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، بہت زیادہ اسباق ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں فہم اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان کو اخذ کر سکیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لیس سواء تمام اہل کتاب برابر نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے گزشتہ چند آیات میں اہل کتاب کی بہت زیادہ خامیاں، ان کے گناہ، ان کی برے طریقے، ان کی بری عادتیں اور ان چیزوں کا ذکر ہوا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ سب اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، آپ لوگ یہ ذہن مت بنا لیجئے گا کہ یہودی یا عیسائی کوئی بھی ہو وہ ایسا ہی ہوگا، سب ایسے نہیں ہوتے، کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں سے، کوئی برے بھی ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کم ایسے تھے جو ایمان لائے تھے اور کم ایسے تھے جو اچھے تھے، لیکن ہیں، برابر نہیں ہیں، تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ من اہل الکتاب امت قائمہ ان اہل کتاب میں سے ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے جو حق پہ قائم ہے۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت مبارکہ جو ہے، دونوں آیات میں جو اہل کتاب کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، یہ دونوں میں نے جو تفاسیر پڑھی ہیں ان میں سے دو طرح کے ان کے معنی آئے ہیں۔ ایک تو جو زیادہ تفاسیر میں جو اس کا معنی آیا ہے کہ جو اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، یہود و نصارہ، جن کی یہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اطاعت کی، قرآن کریم کو پڑھا اور عمل کیا، یہ ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ جبکہ دو تین تفاسیر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ اوورآل اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے جو مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ عام اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان صفات کے حامل ہیں۔
उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोनों में से जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौल का मिस्दाक हैं वही होंगे, लेकिन हमारे लिए इस आयत मुबारक के अंदर क्या है, हमने इस पे क्या अमल करना है, हमारे लिए ज़्यादा वो मैटर करता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अहले, अब ये तारीफ़ें समझिए आप। पहले क्या कहा मैंने कि एक तारीफ़ तो उन अहले किताब की हो सकती है जो मुसलमान हो गए थे, ऑफ कोर्स वो तो बहुत ज़्यादा फिर दीन में, जिस तरह एक आयत मुबारक का मफ़हूम है कि जिस तरह वो अपने कुफ्र में सख्त थे, इसी तरह से वो दीन में आके भी ज़्यादा जो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो अहले किताब हैं उन्होंने दोहरा अजर कमाया है। ठीक है, वो पहले वो जो मुशरिकीन के बारे में, सहाबा किराम के बारे में जो पहले गैर मुस्लिम थे, सख्त थे, भी इस्लाम में भी वो उसी तरह से सख्त है, अच्छे तरीके से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अहले किताब की ये बात है कि अहले किताब को दोहरा अजर मिलता है, क्योंकि पहले उन्होंने अपने नबियों को और अपने किताबों को भी माना, उन पे ईमान लाया, उनकी इबादत, उनका अल्लाह की इबादत की और सब कुछ, और उसके बाद जब इस्लाम आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान करीम आया, तो इस पर भी ईमान ले आए और अमल किया तो डबल उनको अजर मिलेगा। तो जो ईमान ले आए थे तो उनको अल्लाह, जैसे हमने गुज़िश्ता काफ़ी आयात में हमने देखा कि अल्लाह पाक बहुत ही ज़्यादा ये ईमान ले आते तो ऐसा होता, अगर ये सही हो जाते तो ऐसा होता। तो अब वो उन्हीं अहले किताब की बात हो रही है जो मुसलमान हो गए थे। और दूसरा क्या है कि ओवरऑल जो अहले किताब हैं यहूद व नसारा उस दौर में, आज में, हमेशा जब भी दुनिया में मौजूद रहे, उनके बारे में अल्लाह पाक बता रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर यहूदियाँ भी मौजूद हैं। ठीक है, अब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबियाँ क्या बयान फरमा रहे हैं कि अहले किताब में से एक जमात हक पे कायम है। अब इसको दोनों तरह से आप ले सकते हैं कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुन के इस्लाम कबूल कर चुके थे, मुसलमान हो गए थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, तो वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनकी बात हो रही है कि वो हक पे कायम है। ठीक है, और इसके अलावा यहूद व नसारा में से कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आज भी हक पे कायम हैं, लेकिन अगर वो उन तक दावत पहुंची हो, दीन इस्लाम की सही तरह से दावत पहुंची हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, फरमान, कुरान करीम की तिलावत, सब कुछ उन तक पहुंचा हो और उनको बता दिया गया हो कि अब तुम जो है ना, तुमने ईसाईयत और यहूद नहीं करनी, बल्कि अब तुमने इस्लाम कबूल करना है, अब तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना है और कुरान करीम को भी मानना है, तब तुम्हारा जो ईमान काबिल कबूल होगा। ये दावत उन तक नहीं पहुंची, लेकिन वो ये कि ओवरऑल अपने दीन पे कायम है, हक पे कायम है, हकीकत उनका दीन जो असल था उस पे वो कायम है। इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान करीम की नहीं पहुंची उन तक, लेकिन वो हक पर जो उनके पास आया था, वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से हो या ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से हो या तौरात की तरफ से या इंजील की तरफ से, उन्होंने उसको कबूल किया था। उनकी सिफात ये बयान की जा रही है, यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैल, वो रात की घड़ियों में अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं। अब देखिए हमारे लिए वो तो तिलावत करते हैं या तो वो तौरात, ज़बूर, इंजील की आयत, क्योंकि जो असल आयत थी वो तो अल्लाह ही की आयत थी ना, अल्लाह की आयत थी। इसी तरह से कुरान करीम की भी जब इस्लाम कबूल कर लिया तो वो रात की घड़ियों में तिलावत करते थे, उनकी खूबियां बयान की जा रही हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आपने और मुझे क्या करना है कि रात की घड़ियों में तिलावत करनी है। कुछ लोग कहते हैं तिलावत का बिल्कुल मकसद नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है, सिर्फ तर्जुमा पढ़े, सिर्फ मफ़हूम पढ़े। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुरान करीम की तिलावत का सवाब अपनी जगह पे है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। इसको छूना इबादत, इसको पकड़ना इबादत, इस पे अमल करना इबादत, इसको पढ़ना इबादत, इसको तर्जुमे के साथ समझना इबादत, तो इसकी तिलावत भी बहुत बड़ी इबादत है। लिहाजा यहाँ देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि कुरान करीम की तिलावत की आयात की तिलावत की ज़रूरत नहीं है, तो वो देखें कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल, वो अल्लाह की आयात की रात की घड़ियों में तिलावत करते हैं। वक्त बताया जा रहा है कब अल्लाह को कुरान की तिलावत पसंद है, रातों के औकात में, इशा के बाद फजर तक रात होती है, इस दौरान इशा की नमाज के बाद, फजर से पहले, तहज्जुद के वक्त, रात के किसी भी पहर में अगर आप तिलावत करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे भी खुश होंगे। अल्लाह खुश हुए थे ना अहले किताब की इस खूबी से कि वो रात को तिलावत करते हैं अल्लाह की आयत की। अगर आप और मैं रात को तिलावत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमसे भी खुश होगी इंशाअल्लाह। वहुम यसजुदून, और वो सजदा करते हैं। ज़ाहिर है इस्लाम कबूल करने के बाद ही वो प्रॉपर सजदा करते हैं, या पहले भी वो अल्लाह को अल्लाह मानते थे, अल्लाह को सजदा करते थे। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की सही तरह से पैरवी करते हुए सजदे करते थे। तो पता क्या चला मेरी प्यारी बहनों कि अल्लाह को सजदे की हालत बड़ी पसंद है। ज़्यादा सजदे से मुराद है ज़्यादा नवाफिल पढ़ना, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना, ज़्यादा इबादत करना। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे उतने ही ज़्यादा सजदे होंगे।
तो अब ये है कि सजदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। अब सजदा जो करना है उसमें से भी अगर नफली सजदा है तो उसको देर तक सजदा करते रहें, देर तक उसमें तस्बीहात पढ़ते रहें, देर तक दुआएँ माँगे। और जब परेशान हों, किसी मुश्किल में हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनवाना हो, कुछ माँगना हो, तो नफ़ल शुरू करें और नफ़लों में सजदे के अंदर देर लगा दें। नहीं तो बगैर तिलावत, बगैर नमाज के भी सजदे के अंदर चले जाएँ और रब्बे करीम से माँगना शुरू कर दें। ठीक है? अपने दुःख सुख करना शुरू कर दें, तो अल्लाह को सजदा करना बहुत पसंद है। सूरह आल इमरान की आयत मुबारका नंबर 114 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद बता रहे हैं, इन्होंने क्या किया, युमिनून बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाते हैं। याद रखिए यहूद और नसारा अल्लाह को हमेशा से मानते हैं। वल आखिरी, और आखिरत के दिन को भी ये लोग मानते हैं। जैसे हिंदू वगैरह है ना, या देरिये और या इस तरह कुछ चाइना वगैरह के, और इस तरह वो लोग नहीं मानते अल्लाह को कहीं भी, आखिरत को, और उनके पास कंसेप्ट ही नहीं है। वो कहते हैं मरने के साथ ही इंसान खत्म हो जाएगा, जबकि अहले किताब तो इस बात को मानते हैं। यहूद और नसारा कोई भी हो, किसी भी किस्म के, वो मानते हैं कि हम मरेंगे तो हम अल्लाह के पास जाएंगे, हिसाब किताब होगा, फिर वो वहाँ पे आगे चलो उम्मीद रखते हैं कि उनके साथ अच्छा होगा जो भी। लेकिन वो इस बात को मानते हैं, आखिरत पर ईमान को। वयअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो नेकियों का हुक्म करते हैं। जिन्होंने ये लिखा हुआ है ना कि वो जो ओवरऑल अहले किताब की बात हो रही है, तो वो ये भी लिखते हैं कि हर नेकी, यानी कुछ नेकियां जो इस्लाम और यहूदियत की अलग हैं, इस अहले किताब की अलग है, वो नहीं। ओवरऑल नेकियां, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं ना, कुछ अच्छाइयां ऐसी होती हैं जो इतनी मतलब क्लियर होती हैं, वाज़ेह होती हैं, कि जिसमें कोई दलील की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे नमाज एक नेकी है, तो हमें कुरान करीम से पता चला कि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन किसी इंसान के साथ भलाई करना, कोई मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, बीमार हो, उसकी बीमार पुरसी करना, उसकी तकलीफ दूर करना, उसकी दिलजोई करना, उसका ख्याल रखना, चेयरची करना, गरीबों का ख्याल रखना, ये सब कुछ तो ऐसी नेकियां हैं कि जो मारूफ हैं, मशहूर। इससे मुराद रस्म और रिवाज नहीं है, मशहूर है, मारूफ हैं, और ऐसी चीजें हैं। बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं कि कोई कुछ भी ना बताए कभी इंसान को, तब भी इंसान समझ जाता है कि ये नेकियां हैं, इनको नेक काम कहते हैं। तो वो नेकी को हुक्म करते हैं, खुद भी नेक बनते हैं। ज़ाहिर है जब इंसान खुद नेक बनने की कोशिश, नेक होता नहीं है, हमेशा कोशिश कर रहा होता है, तो वो दूसरों को नेकी की दावत दे देता है। तो वो नेकी का हुक्म करते हैं, वो यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से मना करते हैं। बुराई से मना, हर वो चीज़, जैसे कत्ल करना, अगर इस्लाम के अंदर ना भी इस्लाम की मालूमात हो, कुछ भी कत्ल करना ओवरऑल भी बुरा समझा जाता है, कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। बच्चों से उसका बाप छीन लिया, बीवी से उसका हस्बैंड छीन लिया, माँ से उसका बेटा ले लिया। कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है और इसको हर बंदा बुरा समझता है। ठीक है? इसी तरह लड़ाई करना, गालम गलौज करना, बहुत सारी चोरी करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, सब चीजें मुनकर में आती हैं। और यनहाउना, और वो मना करते हैं, उनको दावत पहुंचे न पहुंचे, उनके अंदर ऐसी नेकी और ऐसी अच्छाई और ऐसी नरमी होती है कि वो हर वक्त अभी अहले किताब, यानी को जब इस्लाम और कुरान नहीं पढ़ा, तब भी वो अपनी तौरात ज़बूर इंजील के मुताबिक जो वो दावत देते हैं, नेकियां बताते हैं, समझाते हैं, बुराई से मना करते हैं। ये जो आयत मुबारक ने बहुत ज्यादा कुरान करीम में देखा ना आपको, उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ठीक है? और एक आयत मुबारक जो है कि तुम कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना, और एक और जगह भी है कि तुम वो नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से मना करते हैं, बल्कि कई जगहों पे ये बयान हुआ मजमून। तो फिर यह कि नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा कामों में से है। और मैं इस आयत मुबारक को जब भी ऐसा सुनती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत नहीं है कि किसी को मुंह पे एकदम से कह दूं, हिम्मत नहीं होती। बस जैसे यूँ समझ लीजिए सुस्ती है, कि कोई इस तरह की छोटी मोटी कोई चीज़ कर रहा हो तो मैं उसको मुंह पे डांटना या कहना, इस तरह मुझे मुश्किल लगता है। तो अल्लाह पाक से मैं डरती थी, तो अल्लाह पाक ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। तो बहरहाल ये है कि नेकी का हुक्म करते रहना चाहिए, किसी भी सूरत में। कोई तरीका देख लें, कोई चीज़ जो आपको सूटेबल हो, मोबाइल के ज़रिए हो, वॉइस मैसेज के ज़रिए हो, डायरेक्ट किसी के साथ हो, लेक्चर के ज़रिए हो, क्योंकि जो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम ज़ुबान से नहीं कह सकते दूसरों को। ठीक है? मुझे भी बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ अपने बच्चों से बात करने को। उनको भी जो ना, जब भी उससे मुतल्लिक़ आयतें मुबारक आती है तो उसके ज़िमन में बंदा अच्छा समझा देता है। तो ये है कि कोई तरीके होते हैं मुख़्तलिफ़, उनमें हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बात को समझा सकते हैं। ठीक है? तो वो नेकियों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से मना करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हम सब ने भी नेकियों का हुक्म करना है, ऐसे कि
ایسی ٹیکنیک کے ساتھ، ایسی سمجھ کے ساتھ، ایسی حکمت کے ساتھ کہ دوسرا جو ہے وہ سمجھ بھی جائے اور عمل بھی کرنے لگے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے منع کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج تو ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، عجیب عجیب ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، کوئی بندے کسی کو مار رہے ہوتے ہیں اور سارے لوگ کھڑے تماشا دیکھ کے بلکہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ہمت پڑتی ہے؟ برائی کو ہم روکتے ہی نہیں، کسی قسم کی برائی کو نہیں منع کرتے۔ ہاں، ہمارے سامنے کوئی بیٹھ کے کوئی اس طرح کی بات کر لے جو ہمیں اتنی پسند ہوتا ہے، ہم فوراً کہتے ہیں تم نے سنت کے خلاف کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، شرمندہ کر دیں گے۔ لیکن جب بڑے سے بڑا ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو بندہ چپکے سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں کیا لگے۔ تو میری پیاری بہنوں، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا یہ بہت بڑی سعادت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، تو وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، دوڑتے ہیں نیکیوں میں۔ نیکیوں کے لیے، ان نیکیوں میں دوڑنا یہ نہیں کہ بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو جب بھی کسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا یہ کام اچھا ہے، یہ نیکی ہے، یہ درست ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، وہ اس کام کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی نیکیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہو نا جو تم کر رہے ہو غلط ہے، تم جو کر رہے ہو غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس میں تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں پہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے شاید کسی چیز کے اندر اس کو 10% یا 1% بھی احتمال ہو کہ نیکی ہو سکتی ہے، اس میں مجھے اجر مل سکتا ہے، تو وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرتا۔ اچھی طرح اس نقطے کو سمجھیے، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں پہ حریص ہیں، نیکیوں کے لیے بھاگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو وہ نیکیوں پہ کیسے بھاگتے ہیں؟ مثلاً کسی نیکی کا پروگرام بنا دیا، ارادہ کر دیا، کوئی چیریٹی کرنے کا، کوئی نوافل پڑھنے کا، کوئی عبادت کرنے کا، کسی کی بیمار پرسی کی جانے کا، کسی کی جنازے پہ جانے کا، کسی کو کوئی مدد کرنے کا، کوئی بھی نیکی کا ارادہ کر لیا تو اس کو جلدی سے کر دیتے ہیں، دیر نہیں لگاتے۔ کیوں؟ دیر لگانے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہٹا دیتا ہے، پروگرام ہی کینسل کروا دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جلدی نیکی جب بھی ارادہ دل میں آئے فوراً اس کو کر گزرو ورنہ شیطان تمہیں بلا دے گا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نیکیوں میں دوڑنا، تو ایسے ہم کیا کریں گے؟ ہر وہ ورڈ، ہر وہ چیز جو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس نیکی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ کیا پتہ اللہ رب العزت کو کون سی نیکی پسند آ جائے، ہمیں تو نہیں پتہ نا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت زیادہ جگہ بتایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، بہت زیادہ ورڈز استعمال ہوا مختلف طرح کی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ اللہ رب العزت کی رحمت کس میں جوش میں آئے گی، کون سی چیز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند آ جائے گی۔ بعض اوقات اللہ چھوٹی کسی بات پہ بھی جوش میں آ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم پیرنٹس کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہم بڑی غلطی پہ اگنور کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی سی بات پہ بھی بچوں کو زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ذہنوں پہ کوئی چیز سوار ہوتی ہے یا کوئی سی ٹینشن میں ہوتے ہیں، دباؤ میں، تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو نا معاف کر دیا کریں۔ پیرنٹس ہوتے ہیں نا، پیرنٹس، ماں باپ، ان میں سے جو نعمت بھی جس کے پاس ہو تو اس کی قدر کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بس ان سے پوچھیے جن کے پاس یہ نہیں ہے، پھر ان پتہ چل جائے گا۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ کون؟ جو ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ تو اہل کتاب کے لیے کہا گیا نا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ صالحین میں سے ہوں گے، لیکن میری پیاری بہنوں، ہم سب میں سے بھی جو بندہ یہ کام کرے گا، کون سے؟ حق پہ قائم رہے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں تو حق ہوتی ہیں نا، سچ ہوتی ہیں، اس کے خلاف تو جھوٹ ہوتا ہے، تو اس میں نہیں، حق پہ قائم رہے گا۔ رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرے قرآن کریم کی، سجدوں کی کثرت کرنا، اللہ پر یقین کامل رکھنا، آخرت کے دن پر یقین کامل رکھنا، یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہماری زندگی میں ہے، ہمیں نہیں ہمت ہوتی اس کو طرح نیکی کا حکم کرنے کی، برائی سے منع کرنے کی، تو ہم رب کریم سے دعا کر سکتے ہیں، رب کریم میں نہیں بتا سکتی، میں نہیں کہہ سکتی تو اس شخص کو ہدایت دے دے، اس بیٹی، اس عورت، اس لڑکی کو ہدایت دے دے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، دوڑنے والے ہوں، نیکی کا ذرا سا اندازہ بھی ہو اس کو کر گزرے۔ کتنی سی دنیا ہے، مزے جا کے اللہ جی کے پاس نہ کر لیں جنت میں۔ اولئک من الصالحین، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، جو یہ والی خوبیاں اپنائیں گے۔ صالح بہت بڑا ورڈ ہے، نیک، صالح، پرہیزگار،
تو پرہیزگار بننے کے لیے پھر یہ والی صفات اپنے اندر لائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں پرہیزگار بنا دیں گے۔ اسی طرح سے اہل کتاب نے جب ان صفات کو اپنے اندر لایا، یہ صفات جن اہل کتاب کے پاس تھی نا، تو ان تک ذرا سی بھی دعوت پہنچی، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، کیونکہ ان کی اپنی کتب میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ زیادہ اسی چیز کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ کی یہ ساری چیزیں ان کے اندر خوبیاں تھی، ان کے یعنی کہ سلیم طبیعت تھے، نرم دل کے تھے، تو انہوں نے جب یہ قرآن سنا، اللہ کے نبی کی دعوت پہنچی، تو تب بھی وہ فوراً ایمان لے آتے، وہ پھر دیر کرتے ہی نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر کہ یہ کفار، یہ جو سارے اہل کتاب ہی جہنم میں جائیں گے یا نہیں، جن کے اندر ذرا سی بھی اچھائی ہوگی وہ خود اسلام ہی قبول کر لے گا۔ اس لیے سب کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔